पंजाब ते किसान ये कदी भी वख नहीं रहे। रब ने पंजाब नूं जितनी जरखेज़ी दिती और इस जरखेज़ी नूं जिस तरीके दे नाल इत्थों दे किसान ने अगे वधा के न सिर्फ अपना ढिड पाला बल्कि आसे पासे दीआं कौमां दा भी जिस तरीके नाल ढिड पालिया इनू पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि इत्थे किसानां नूं दबाउण वास्ते वो गोरा होवे या अज दा काला गोरा होवे, वो हमेशा कुछ ऐसे एक्ट कुछ ऐसे बिल लैके आंदा रहा है जिंदे विच किसानां दा इस्तेसाल होवे और वो इस्तेसाल तो बाद अपना या अपने नाल दे लोगों का ढिड भर सकन। ऐसी ही एक लहर अजकल इंडिया दे विच चल रही है। इंडिया की लहर का जिक्र करने तो पहले थोड़ा जिहा असीं एक सदी पिछे चले जाने आ। 1907 दे विच 1907 दे विच भी अज दे फैसलाबाद के उस वेले दे लैलपुर दे विचों एक लहर चली सी पगड़ी संभाल जट्टा। इस पगड़ी संभाल जट्टा की अगवाई भगत सिंह के चचा सरदार अजीत सिंह ने की सी और ये लहर वेखदियां ही वेखदियां पूरे हिंदुस्तान दे विच फैल गई सी। और हिंदुस्तान दे विच और खासकर जिहड़ी पंजाब दे विच उठी लहर सी, इन्हां ने गोरे वास्ते की मुश्किलां पैदा कीतियां कि आउण वाले दिनां दे विच इस लहर दे विचों इत्थे हज़ारां भगत सिंह जम्मे और उन्होंने गोरे का इत्थे रहना औखा कर दिता। यही गल है कि 1947 दे विच गोरे नूं ये देश छड्डना पिया। गोरा जदों ये देश छड्डदा है तो उस तो बाद इत्थों दे जिहड़े देसी अंग्रेज़ सी उन्हां दे कब्जे दे विच सारा कुछ आ जाता है। यही गल है कि उन्हां दे विचों इंडिया के वज़ीर आज़म जिन्हां नूं मैं देसी अंग्रेज़ अज दा कहां ते ओह बिल्कुल ठीक होएगा कि उन्हां दी मैंटैलिटी उन्हां दी सोच उस वेले दी गोरे वाली है, जिहड़ा हमेशा न सिर्फ लोगों को दबाण के हकों के विच है बल्कि जिहड़ा किसान इत्थों की खलकत का ढिड पालदा है हमेशा उसके खिलाफ प्लैनिंग करता रहता है। और वो प्लैनिंग किस मकसद लई है ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि उहदे विच कारपोरेट सैक्टर का ढिड भरना है, सारा कुछ कारपोरेट सैक्टर के हवाले करना है। वो भावें अडानी होवे, भावें अंबानी होवे, भावें पाकिस्तान दे विच बैठा होया जंगीर तरीन होवे, ये हुकूमतां फायदे कारपोरेट सैक्टर नूं देंदियां हैं। और ये भी याद रखे कि अज कारपोरेट सैक्टर इतना मजबूत हो गया है कि इंडिया जै एक सैकुलर मुल्क दे विच RSS की मदद दे नाल उस जिहड़ा हिंदवाता माइंडसैट है उन्होंने मोदी और कारपोरेट सैक्टर नूं इस हद तक अपने नाल मिलवाया कि एक साइड ते मजहबी शिद्दत पसंदी की लहर वधा के दूसरी साइड ते कारपोरेट के काले जिहड़े कानून हैं उन्हां दी अगे जिहड़ी इत्थे लगोती है उहदे ते जोर दिता जा रहा है। इंडिया दे विच रहिंदा होया किसान उसने इस दे खिलाफ पहले दिन तो जिहड़ी रजिस्टेंस है वो शुरू कर दी। इंडियन पंजाब के शहर शहर दे विच ये एहतजाज रिकॉर्ड होए पर मोदी सरकार ते उहदे यारां ने इन्हां एहतजाज नूं कोई खास अहमियत नहीं दी। उन्हां दा मनना ये सी कि 2-4 दिन का एहतजाज है, इस एहतजाज तो बाद किसान थक हार के पिछे हट जाएगा और असी अपनी जिहड़ी मनमानी है उन्हां ज़मीनां नूं हथियावण दी, खेती नूं अपना कंट्रोल दे विच रखण दी वो सारी अपने हथ दे विच कर लवांगे। लेकिन वो शायद भुल गए सी कि 1907 की जिहड़ी लहर सी ते अज 2020 की जिहड़ी लहर शुरू हो के 2021 दे विच आ चुकी है। इसने बहुत सारिया ज़मीनी हकीकत और बहुत सारे लोगों के जहन वो बदल के रख देते हैं। सोशल मीडिया के दौर के विच कोई भी चीज़ लुकी हुई नहीं रही। पहले सरकारी मीडिया के थ्रू लोगों के जहनों पर कंट्रोल हो जाता सी, लेकिन अज कंट्रोल करना बड़ा औखा हो गया है। इन्हां पंजाबी किसानां ने 26 नवंबर का टाइम दिता मोदी सरकार को कि 26 नवंबर तक काले कानून वापस ले ले जान, अदरवाइज ये है कि असी 26 नवंबर को अपना एहतजाज दिल्ली वाल मोड़ देंगे। यही होया कि यह एहतजाज 26 नवंबर को जोड़ा शुरू होया, 27 को ट्रैक्टर ट्रालियां दे नाल किसान दिल्ली के नेड़े ਸਿੰਘੂ बार्डर ते अपड़ गए। पंजाबी किसानां दी वेखा वेखी दिल्ली दे नाल ते उस दे आसे पासे दे हरियाणा के लोग भी इस दा हिस्सा बनना शुरू हो गए। जदों उन्होंने ये देखा कि साडा इत्थे कख पिछे नहीं बचेगा और असी अपना आप बचाना है तो फिर सानू इस किसान मूवमेंट का जिहड़ा पंजाबी किसान लैके आया है उहदे विच इंडिया की बाकी रियासतों का किसान वो भी मिलना शुरू हो गया। हैरान है दुनिया कि ये लोग ये लखां लोग किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं और इतने दिनों तो जिहड़ा 1.5 महीना हो चुका है इन्नी ठंड दे विच ये लोग किस तरीके नाल बैठे हैं। तो दुनिया को जान लेना चाहिए है कि इहदे पिछे
ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ ਜੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਹੀ ਅੰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਚਾਵਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ, ਨਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦਵਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਦੌਰ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਭਰੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਈ ਲੋਕ ਹਨ, ਜ਼ਰਈ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਕਸੀਮ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 73 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਕਸੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਫਲਸਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚੜੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਬਚੜੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, 20 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ UK ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 1967 ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਉਹ ਬੋਤਲ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਸਦਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ